کہ تیری صلیب کا بوجھ ہمارے گناہ اور بالخصوصی تیرے رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں قوت دے کہ جب بھی ہمیں ناشکر گزاری کا دکھ سہنا پڑے تو تیری صلیب ہمارے لیے مضبوطی کا باعث ہو، ہمیں طاقت عطا اور زیادہ بوجھل اور وسیع نہ بنائے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال القدس کا ہو جیسے ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ یا مسیحا چندہ تھائی تھائی پھیلے خاندان پار سیرے اپنے اٹھائی خاندان۔ اے خدا، ہم تجھے سجدہ اور تجھے کرتے ہیں، اس لیے دنیا کو پاک سے دنیا کو کانٹوں کی تاج اور سپاہیوں کے ظالمانہ سلوک کے سبب بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے وہ صلیب کے بوجھ سے نجات ہو کر پہلی بار ملتا ہے۔ اشعیاء میں لکھتا ہے، خداوند نے ہم سب کی بلی اس پر ڈال دی، یا گیا پر وہ پروتے نہیں۔ یسوع آج بھی ان لوگوں کی صورت میں صلیب کے بوجھ تلے گرتا ہے جن کے لیے زندگی کا بوجھ ناقابل، ایسے لوگ جو کافی عرصہ سے ملازمت سے محروم ہیں، یا ایسے لوگ جو مدت سے بیماری میں مبتلا ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے گھریلو یا معاشرتی کاموں میں ناکامی اور مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ اے خداوند، جو دکھ ہم نے سہنے تھے وہ تو نے سہے ہیں۔ تو اس قدر قدرت والا تھا کہ ہوائیں اور طوفان بھی تیرا حکم مانتے تھے، لیکن آج تو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے دب کر پہلی بار گر پڑا۔ اے خداوند، تو ہماری کمزوریوں، ناکامی اور بے خلوصی کے وقت ہمیں مضبوطی عطا کر، اور ہمیں یہ پہچان عطا کر کہ تو ان لوگوں کی صورت میں اب بھی دکھ اٹھا رہا ہے جو مایوسی اور تنہائی کی صلیب کے نیچے گرتے ہیں، اور جن کے لیے زندگی بڑی ناکام مشکلات ہے۔ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال پاک بیٹے القدس کا ہو جیسے ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ دکھی ماں جی ہرے پری پانیے، دکھی ماں جی ہرے پری پانیے، ہو کے پری مقام چوتھا، یسوع اپنی ماں سے پوچھتا ہے، اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری
यीशु का चेहरा खून से लथपथ था। कोड़ों की मार के सबब खून उसके जिस्म से रिस रहा था और वो बड़े दुख और कर्ब की हालत में सलीब उठाए जा रहा था। रास्ते में माँ और बेटे की आंखें मिली। अपने बेटे को इस हालत में देखकर माँ की ममता तड़प उठी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। उसने अपने दिल में महसूस किया कि इसकी मौजूदगी बेटे के दर्द में इजाफा कर रही है। मुकद्दसा मरियम एक मजबूत और बहादुर माँ है। वो हमारी खातिर अपने ज़ाती और बेटे के गमों को कामिल तौर पर बात की नज़र करती है। यीशु आज भी उन वालिदैन की ज़िंदगी में गमज़दा माँ से मिलता है जो अपने बच्चों को तशद्दुद और नाइंसाफ़ी का शिकार होते देखते हैं, जिनके बच्चों का इस्तेहसाल हो रहा है, जो बड़े नाखुशगवार और कठिन हालात में भी अपने बच्चों को मसीही ईमान और वफादारी का नमूना देते हैं। ऐ खुदावंद यीशु, जिस तरह तूने की उस तरह दुनिया की तमाम माँओं को मोहब्बत की निगाह से देख। हम भी अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत और शुक्रगुजारी का एहसास से महरूम रहे। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज बता, हमारे आसमान से न कर ले बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, और तू मुसलमान है, मुबारक तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदुस का हो, जैसे ही खुदा पर नहीं होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। हम पर रहम कर है। एक बार फिर ऐलान किया जाता है कि जो बहनियां बेटियां बड़ा जो छोटा एतराफ़ का सैकल लेना चाहता है तो हमारे घर में इसको प्लीज मजबूत सुनाई मौका है हम अक्सर औकात हम भी ऐसे पुरफज़ल लम्हात और वाक़यात से बेखबर रहते हैं जहां हम यीशु को सलीब उठाने में सहारा देते हैं, मदद करते हैं, जो पड़ोसी उसकी मदद को पहुंचते हैं, बीमारों की इयादत करते, गमज़दों की ढाढ़ बंधाते और अफसरदा दिलों को तसल्ली देते हैं। वो लोग माशरा में रद्द किए हुए और बेअसर
लोगों के लिए हमदर्दी का बाइस बनते हैं। ऐ खुदावन, तेरा वादा है कि जो लोग बोझ से दबे हैं तेरे पास आए तो तू उन्हें बोझ को हल्का करके उन्हें आराम बख्शेगा। ऐ यीशु, तू दूसरों के बोझ को हल्का करता है, लेकिन तेरा बोझ हल्का करने वाला कोई नहीं। बख्श दे के दूसरों की रजामंदी से हम तेरा बोझ हल्का करने में तेरे मददगार बने। अनायत करके हम अपने गैर जिम्मेदाराना सोच और अमल से दूसरों के रास्ते में सलीब खड़ी करने का सबब ना बने, बल्कि दूसरों की ज़रूरतों में फिक्रमंदी का ज़ाहिर इजहार करने के तेरी सलीब को हल्का करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी मदद करते हैं। एक औरत ने आगे बढ़कर यीशु को रुमाल दिया ताकि वो अपने खून आलूदा चेहरे को पहुंच ले। उस औरत का नाम वेरोनिका था। यीशु ने औरत की हमदर्दी के इस अमल को कबूल किया और शुक्रगुजारी और रियाकारी के तौर पर औरत के रुमाल पर अपना चेहरे का दाहिनी नक्श अता किया। वेरोनिका का ये अमल यीशु के लिए नहायत इस वक्त जब तमाम हजूम इसकी मौत का गवाह था। मसीह ने खुद कहा, चूंकि तुम ने मेरे उन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो मेरे ही साथ किया। हम उन लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो दूसरों के लिए अपना वक्त और जिंदगी सर्व करते हैं। दुखी, मायूसी और नाइंसाफियों से तेरे चेहरे की तरह खून आलूदा है। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज से भी बख्श। हमें आज़माइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम तेरे साथ है, तो औरतों से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदुस का हो, जैसे कि कलाम का अब और हमेशा हो। जालिम तरस जरा दीना खाने, जालिम तरस जरा दीना खाने, सूली झुक के जावन राज मेरे कावन लंबे मारे। की हकारत का बोझ था। यीशु उस दुनिया में मोहब्बत की आग जलाने आया था, लेकिन फिर भी दुनिया में अब तक इस कदर हकारत और हसद है। अभी तक लोग जुबान दियो
आप तेरे तुसी अपने आप तेरे गुनाहगारां जन्मने वालियों गुनाहगारां जन्मने वालियों काम आत्मा यीशु यरूशलेम की औरतों को तसल्ली देता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी मांग करते हैं। लोगों का एक बड़ा हुजूम और खुशखुश औरतें यीशु के लिए छाती पीटती और रोती हुई उसके पीछे पीछे चलती थी। यीशु, ऐ यरूशलेम की औरतों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। इस मौका पर भी यीशु अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुखों के लिए फिक्रमंद था। आए यीशु के प्यार भरे दिल की खूबसूरती पर ध्यान करें। उसके लबों पर शिकायत का कोई लफ्ज़ नहीं, वो अपने आप से हमदर्दी का ख्वाह नहीं, उसे ज़ाती नाइंसाफ़ी की परवाह नहीं जो यरूशलेम के लोगों पर आने वाले हैं। तूने जो दिल का हलीम और फरोतन है, हमारे दिलों को भी अपने दिल की मालिक बना। जिस तरह तू हमदर्द औरतों के लिए फिक्रमंद था, हमें भी लोगों से हमदर्दी करने का जुल्मत का बाइस ना बने। आमीन। ऐ हमारे बाप, मुकाम नामा यीशु तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी मांग करते हैं। यीशु कलवरी पर पहुंचने से पहले एक बार फिर सलीब के भारी बोझ तले गिरता है। यीशु हमें खुदा की मोहब्बत का पैगाम देने आया। उसने हमें बताया कि हमारी कामिल खुशी खुदा को तमाम दिलो जान से मोहब्बत करने में लिखा है। देखता है बहुत से लोगों के दिलों में खुदा के लिए कोई जगह नहीं। बेशुमार लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते और बहुतों के दिलों में खुदा की मोहब्बत के बजाय दुनिया की खुशियाँ और कदरें घिरी हुई हैं। यीशु ने हमारी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दुनियावी ज़रूरतों की परवाह न करते हुए मोहब्बत से कुर्बानी का दर्स दिया, कुर्बानी मांगती है। ऐ खुदावन, तूने खुद कहा है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। ऐ प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी खातिर कमजोर बन गया। ऐ खुदावन, हमें इस दुख को सहने की कुदरत अता कर, ताकि दुख सहकर सहने के जरिए हम मोहब्बत का इजहार करें और तेरे दुखों में शरीक होकर बहुत सा फल लाएं। आमीन। खिंची खिंची लांदे ज़ख्मां नाल छड़ांदे कुर्ता खिंच खिंच लांदे ज़ख्मां नाल
आज भी यीशु के उन लोगों की शक्ल में कपड़े उतारे जाते हैं जो अपने बदनों की इज्जत नहीं करते और जो अपने ख्यालों को खुदा की हैकल की तरह कबूल नहीं करते। ये इन्हें सेहत का जरिया बनाने की बजाय शहवत परस्ती का जरिया बनाते हैं। अब भी यीशु के बदन के जख्म इस वक्त खुलते हैं जब उसका मस्करा उड़ाया जाता है, जब लोग बदन के तकदस और इज्जत को मुख्तलिफ रसालों और फिल्मों या उस किस्म की तहरीरी मवाद से ठेस पहुँचाते हैं। ऐ खुदावंद, हमारी इस नापाकी और हकीकी बेहिकमती के लिए हमें माफ कर, जो हमसे सर्जन होती रहती है, जिसके जरिए हम अपने आसपास के माहौल को खुशगवार बनाए। आमीन। ऐ हमारे मुकाम 11 यीशु को सलीब दिया जाता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। सलीब पर पुष्ट के बल उतार कर उसके हाथों और पांव में कील ठोके जाते हैं। यकीनन ये बड़े दुख की घड़ी थी। हथौड़ों की आवाज के साथ उसकी खुरदर्द आंखों को सुनने की कोशिश करें। इसके दिल से निकलने वाली मोहब्बत और माफी को महसूस करें। यीशु के दिल की प्यासी और उसकी लाइंतहा मोहब्बत का इजहार इस दुआ में होता है कि ऐ बाप, इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ते हैं जब हम दूसरों को माफी देने से इनकार करते हैं और अपने दिल में दूसरों के लिए बुरी ख्वाहिशात रखते हैं। ऐ खुदावंद, हमें माफ करने वाला प्यास दिल अता कर, बल्कि कि हम लोगों में प्यासी और माफी का एहसास बढ़ाने में कामयाब रहे, ताकि तेरी रूह की कुदरत जाहिर हो और लोग हमें देखकर कह सकें कि वाकई तेरी रूह हम में जिंदा है। आमीन। मुकाम 12 यीशु सलीब पर जान देता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। और उस दौरान उसने लाइंतहा दुख बर्दाश्त किए। यही वो लम्हा था जिसमें वो हमारे बाप के लिए अपने प्यार का इजहार कर सकता था। इसके चारों तरफ हकारत ही हकारत थी। दुश्मन अपनी यीशु का दिल हमदर्दी और मोहब्बत से पुर था। उसने ताइब गुनाहगारों के साथ भविष्य का वादा किया और अपने अजीज शहीद के जरिए अपनी माँ को हमारी सुपुर्दगी में दे दिया। उसे तर्क कर दिया है, लेकिन तू भी उस मोहब्बत और वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। वो अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप देता है। हम उसके खामोशी में कुछ नहीं होते। आओ हम
खामोशी में इज्जत और ताज़ीम से मसरूफ़ खुदावंद यीशु पर गौर वफ़ोज़ करें, जिसने हमें प्यार किया और हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमसे असीम मोहब्बत रखी और हमारी खातिर सलीब के दुख सहने हैं। अता करके ये मोहब्बत हमें हमेशा आकाशती रहे, ताकि हम तेरी और तेरे लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, उल-फज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, और हमें संभाली है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल उसका हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मुकाम 13 यीशु सलीब से उतारा जाता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी मांग करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। अरबितिया के यूसुफ को रखा। कांटों का ताज उतारे और चुभे हुए कांटे निकाले, उसके खून आलूदा चेहरे को साफ करे और मुकद्दसा माँ से मिलकर यीशु के तमाम दुख खुदा बाप की नजर करे। ऐ दुखी माँ मरियम, जब तूने यीशु की लाश को अपने बाजों में ले लिया, तो गम की तलवार तेरे दिल से गुजर गई, लेकिन तूने मोहब्बत के साथ खुदा बाप की मर्जी को कबूल किया। बख्श दे कि हम भी तेरी इस रज़ा को अपना सके और मुसीबत में भी ये कह सके, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, उल-फज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू और हमें पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे कुदुस का हो, जैसा कि खुदा ने पाप और हमेशा होता। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। यीशु मर की जहाँ की बुराई, मौत के दुख से बचा कर चले, मुझे मौत के दुख से बचा कर चले। मुकाम 14 यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी मांग करते हैं। इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक्ति बख्शी। भला आखिर यीशु के कब्र दफन का इंतजाम किया गया और उसे एक बारनुमा कब्र में दफना दिया गया। उसके दुश्मन फतेहयाब होकर बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। यूँ मालूम होता है कि जैसे यीशु मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। वो जो खुदा की बादशाहत
शैतानी कुत्तों ने उसे मगलूब कर दिया है। यीशु की नाकामी ही उसकी असल कामयाबी है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि उसकी मोहब्बत और बस की कुव्वत है कि वो आलम असगल की गहराइयों तक गया ताकि वो उसके आसमान की बुलंदियों तक उठाए जाने का जरिया बन जाए। क़यामत सिर्फ मौत के जरिए ही मुमकिन है। दावत देता है ताकि हम अपने और दूसरों के लिए नई जिंदगी का जरिया बन सकें। ऐ खुदावन, तो इसलिए दुनिया में आया कि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। तू जिंदगी और मौत का मालिक होते हुए भी हमारे खातिर मरा। तूने हर तरह की मजबूरी बर्दाश्त की ताकि इंसानी अजमत, इज्जत और वफा बुलंद की जा सके। तू हमारे भी अपनी तरह हलीम बना और बाप की अता कर सके ताकि हम तुझसे जिंदगी पाकर दूसरों के लिए जिंदगी का बायस बने। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, और तुम इसमें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ करते। जलाल बाप बेटे रूह कुदूस का हो, जैसे इक़्तिदार था हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। अपने स्वरूप को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक और मेहरबान खुदा, हम दीनदाराना गर्मजोशी के साथ तौबा का काम अंजाम देते हैं। अता कर कि रहम कर पाक दिलों के साथ आने वाली पाक खुशियां हासिल करने के काबिल हो। मसीह हमारे और खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आप सब तशरीफ रखें, हम आज की पहली तलावत करेंगे। देखो मुसाहिब को आ रहा है, आओ हम उसे मार डालें। हमारी आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 37 बाब 3 से 4, 12 से 13 और फिर 17 से 28 आयत तक। यूँ हुआ कि इस्राइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसे उसके लिए एक आस्तीनदार लिबादा बनवाया। उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप इसके सब भाइयों से ज्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप की गद्दा चलाने के लिए शिकम हो गए। तब इस्राइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिकम को नहीं चलाते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दुयरनी में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नजदीक आए, इसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, सो आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज में डाल दें, और कहीं कि कोई बरादरंडा उसे खा गया, और देखो कि उसके
नतीजा होगा। तब वो रुबैन सुनकर इसको उनके हाथों से बचाने के लिए बुलाया कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज में जो बियाबान में है डाल दो, और उस पर हाथ ना डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचकर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लिबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर हौज में डाल दिया। वो हौज खाली था, इसमें पानी ना था, और वो रोटी खाने लगे। और उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला नकद और बलासन और धोने ऊंटों पर लदे हुए जहाज से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। जब यहूदा ने अपने भाई से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और इसका खून छुपाएं तो क्या फायदा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और इस पर अपने हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारे भाई और हमारा खून है। और इसके भाइयों ने इसकी बात मानी। उस वक्त दो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, सो उन्होंने यूसुफ को खींचकर हौज से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेचा, और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। की जवाब है, जो अजायबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। जो अजायबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। खुदा ने जमीन पर कहर नाज़िल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में बेचा गया। जमाई जवाब, जो अजायबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सुगंध पूरा न हुआ। खुदावंद का कलाम उनको आजमाता रहा। जमाई जवाब, जो अजायबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई की। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आजमा लिया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकिम ठहराया। जमाई जवाब, जो अजायबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। आमीन। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस पत्री के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब में से, उस वक्त
یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے داغستان لگایا اور اس کے چوگرد ہاتھا گھیرا اور اس میں کوڈو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا جو اس کا حق ہے، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو بہنوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر داغستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب داغستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان گروہوں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور داغستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے رشتوں میں کبھی نہیں پڑھا، جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ تین چیزوں کا مرکب ہے: جسم جسے گوشت، ہڈیاں اور اس کے اندر خون۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہے بندے کے احساسات اور جذبات۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس کی ہڈیوں میں، اس کی گوشت میں زندگی ہوتی ہے اور وہ اس کو احساس ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے تجربات کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات اور احساسات کو محسوس کرنے کے ڈھنگ اور اپنے جذبات کے ساتھ ڈیل کرنے کے طریقے بھی سیکھ جاتا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خاص قسم کی چیزیں ہیں جو خوشی میں کرتے ہیں۔ ہم دکھ میں ہوتے ہیں، خاص قسم کی چیزیں ہیں جو ہم دکھ میں کرتے ہیں۔ ہم غمگین ہوتے ہیں، خاص قسم کی چیزیں ہم غم میں کرتے ہیں۔ یہ تو ہے بہت ہی عام سے احساسات ہیں، لیکن نفرت بھی ایک احساس ہے، حسد بھی ایک احساس ہے، پشیمان ہونا بھی ایک احساس ہے۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے جو احساس اور جذبات میں آتی ہے۔ بہت بار ہم اپنے جسم کی
अपने हड्डियों की गोश्त की फिक्र करते हैं, बल्कि अगर हम रूहानी हैं तो हम अपनी रूह की भी फिक्र करते हैं। लेकिन हम बहुत बार अपने जज्बात को नजरअंदाज करते हैं। हम अपने जज्बात को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर कलाम मुकद्दस को आपने गौर से सुना है आज, तो पहली तिलावत जो तकरीर की किताब से ली गई है उसमें बहुत ही मशहूर वाक़या है, जिसमें यूसुफ को उसके भाई जो है वो बेच देते हैं और उसके अपने घर में आकर अपने बाप को एक फर्क कहानी, मन गढ़ंत कहानी आकर सुनाते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी संजीदगी के साथ कहानी को पढ़ें और उसमें ये सवाल तलाश करने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम अपने भाई को मार देते हैं, वो देखो वो खा पी ना रहा है। उन्होंने जो ज़ाहिर एक चीज दिखाई देती है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको उससे किसी वजह से हसद या जलन हुई थी। उसकी कोई ऐसी बात जो उनको ऐसे लगी कि जैसे ये हमें नीचा दिखाता है और अपने आप को बड़ा बनाता है, ये हमें बहुत ही कमजोर और अदना बनाता है और अपने आप को ये बहुत ही आला बनाता है। और इस वजह से बजाय इसके कि वो उससे बात करते, बजाय इसके कि वो ये कहते कि तूने ये बात क्यों कही, क्या तू हमें नीचा करना चाहता है, उन्होंने उसके साथ कोई बातचीत नहीं की। अपने ही अंदर, अपने ही ज़हन में एक वो बनाया, मंसूबा बनाया, और उस मंसूबे का नतीजा क्या निकला कि हम अपने भाई को कहानी कैसे शुरू हुई, तो पहले उसको तंज करते हैं, मजाक करते हैं। बहुत बार हम भी आप अपने घरों में देखते हैं, हम भी अपने बच्चों को कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तंज करते हैं, किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, किसी के किसी बात को उसके निशानदेही बना लेते हैं, शख्स बना लेते हैं। अगर कोई थोड़ा पक्के रंग का है उसको क्या कहते हैं, काला। अगर कोई थोड़ा सेहतमंद है उसको इस तरह के नाम पुकारते हैं। उस वक्त हमें हंसी आती है, लेकिन यकीन माने कि ये इंतहाई ज़हनी कोफ्त का सबब बनता है। जो भी शख्स जिसको हम ऐसे नाम देते हैं या जिसको हम तंज और मजाक करते हैं, जिस पर सब हंसते हैं, ये आम सी बात है, हम ऐसे मजाक में बहुत करते हैं, किसी के ऊपर हम बहुत हंसते हैं और वो दुबक जाता है, वो डर जाता है, खौफजदा हो जाता है और वो किसी से कोई बात नहीं करता। कहानी अक्सर नफरत की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हम क्यों किसी से नफरत करते हैं? हम पैदा तो नफरत के लिए नहीं किए गए, हम तो पैदा किए गए हैं मोहब्बत के लिए, और मोहब्बत से ही पैदा किए गए हैं। लेकिन ये नफरत किधर से आती है? जब हम एक दूसरे को ये सिखाते हैं, एक दूसरे को ये देते हैं अपने तरीके से। लिहाजा वो पहले यूसुफ को कहते वो देखो तंज में, वो देखो ख्वाब भी ना रहा है, वो पहले उसको तंज करते हैं। इधर से कहानी, नफरत की कहानी जब वो आगे बढ़ती है, फिर वो मंसूबा अपना एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा पेश करता है। जब ऐसा करते हैं कि इसको सबक सिखाते हैं। मजाक में हो सकता है कि ये प्लान बनाया था, लेकिन वो प्लान जो है, मंसूबा जो है, मजाक में बनाया गया मंसूबा किधर से किधर पहुंच जाता है। पहले सोचते हैं कि इसको मार देते हैं, इसको कुएं में फेंक देते हैं, फिर चलो किसी को खुदा ने हिदायत दी, कहते चलो मारते नहीं, इसको बेच देते हैं। लिहाजा वो बेचा। जिंदगी में हम एक गलती को छुपाने के लिए हमें कई गलतियां दोहरानी पड़ती हैं, कई गलत चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अपने भाई को उन्होंने बेच दिया है, अब
اپنے باپ کو جا کر کیا کہیں گے؟ لہٰذا پھر وہ اس کے لیے ایک اور کہانی بناتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنگلی درندہ کھا گیا۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی تجربہ کیا کہ نہیں کیا کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا یا باپ کہیں گیا ہو اور اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ان کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ کبھی آپ نے کسی کے ساتھ ایسے بندے کے ساتھ ملے جن کا کوئی شخص گھر سے گیا اور کبھی واپس نہیں آیا، نہ ان کو پتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ ان کے ساتھ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، روز اس کی موت اور زندگی کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، ان کے پاس کوئی پکا وہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ایک کراچی میں ایک فیملی تھی، ان کا والد جو ہے وہ سی فیئرر تھا، یہ سی مین جسے کہتے ہیں، سمندر میں جاتا تھا۔ ان کو پتا ہے کہ وہ سمندر میں اس کا جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی وہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، ابھی تک ان کو یہ ایک اندر وسوسہ ہے کہ ہمارا باپ پتہ نہیں کدھر ہے، ہمارا باپ پتہ نہیں کدھر ہے، کب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حالانکہ اتنے سالوں سال بیت گئے ہیں، لیکن ابھی تک اندر سے وہ جو ایک انتظار ہے وہ ختم نہیں ہو۔ انہوں نے یوسف کے باپ کو جا کر کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے اس کو درندے کھا کھو گئے، پتہ نہیں اس کو لاش تو اس کو نہیں ملی، اس کو باڈی نہیں ملی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بڑھاپے میں کس تکلیف اور کرب میں ہوگا۔ اور یہ جو جنہوں نے یہ کہانی سے سنائی ہے، پتہ نہیں یہ اس کے درد کو تکلیف کو محسوس کر سکے کہ نہیں کر سکے، اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم سوچنا شروع کریں گے ڈیپ ڈاؤن تو ہمیں اس کا یہ اندازہ ہو جائے گا۔ آگے والی کہانی جو ہے یہ آتی رہے گی، لیکن جو جس چیز پر زور دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیں اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور دوسروں کے احساسات اور جذبات کی عزت اور قدر کرنا چاہیے۔ دوسروں کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، دوسروں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، دوسروں کی جسم کو دیکھ کر ان کے نام نہیں رکھنے چاہیے، دوسروں کا رنگ دیکھ کر ان کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اچھا نہیں کرتے ہیں۔ ابھی دوسرا پہلو اس کا انجیل مقدس میں یہ تو تھا واقعہ جو ہوا، ابھی انجیل مقدس میں واقعہ ہے جو ہوا نہیں، یسوع مسیح تمثیل سنا رہے ہیں اور اس تمثیل کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی محسوس ہوتی ہے جو اسے سن رہے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی حق میں کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسے پکڑوانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تقریباً پچھلے سال میں ایک جگہ پہ عبادت کے دوران جب کلام سنا رہا تھا تو ایک آدمی عبادت کے بعد میرے پاس آیا جسے میں جانتا نہیں تھا، میں جب مجھے بولا تھا کہتا فادر جی آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ ویسے بائبل میں بتا سکتے ہو کہ کیوں آپ نے کہا ہے؟ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے ہٹ کرنی تھی۔ تو میں نے اس کو گلے سے بتایا، میں نے کہا خدا کا شکر کروں کہ خدا کے کلام نے براہ راست تم سے خطاب کیا ہے، خدا کا کلام براہ راست تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہیں خدا کے کلام کی سمجھ آئی ہے۔ اب جاؤ اور جو کچھ خدا کے کلام سے سننا ہے وہ جا کے اس پر عمل کرو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا یسوع مسیح نے تمثیل سنائی کن کو؟ قوم کے بزرگوں کو، فریسیوں کو، استادوں کو۔ آخر میں انہوں نے کہا یہ ہمارے حق میں کیا ہے، اور انہوں نے کیا جا کر انہوں نے اس کو پکڑوانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کلام سنتے ہیں تو ایک تحریک ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ تحریک ہمیں اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور وہ تحریک ہمیں غلط راہ پہ
فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اس کلام کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کلام کے مخالف کرنا چاہتے ہیں۔ کلام بے اثر اور بے تاثیر نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام ہم سنیں اور وہ بے اثر اور تاثیر چلا جائے۔ عشایہ نبی نے بھی یہ بہت ہی اچھی طرح بیان کیا ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے اور زمین کو شاداب اور سیراب کیے بغیر نہیں جاتی، اسی طرح خدا کا کلام جب اترتا ہے تو بے اثر اور بے تاثیر لوٹ کر واپس ہرگز نہیں جاتا۔ لہٰذا جو سنتا ہے اب اس کے پاس فیصلہ کرنے کا وقت ہے، اس کے پاس چناؤ کی گھڑی ہے کہ وہ اس کلام کے تابعداری میں رہنا چاہتا ہے یا وہ اس کلام کے مخالف چلنا چاہتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے سنا کہا وہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں کہہ رہے ہیں، اور کیا کیا اس کے خلاف چل پڑے، اسے پکڑوانے کا کام شروع کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہر اتوار کو، منگل کو، یا جب بھی کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لیکن عمل کون سا کرتے ہیں؟ یہ والا جو انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف چل پڑے، یا یہ کہ وہ اس کے شاگرد ہو گئے۔ اس نے شاگردوں کو کہا کہ آؤ میرے پیچھے ہو لو، وہ اس کے پیچھے ہوئے۔ عمل کی بات سن کر اس کلام کے تابعداری میں جائیں، اس کی پیروی میں لگ جائیں گے، لیکن اگر اس کے مخالف جائیں گے تو پھر اس کو اذیت دینے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آئیں، میری دعا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ ہمیں راہ راست پر رکھے، ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال کریں، ہم خدا کے کلام کی تابعداری اور فرمانبرداری کریں تاکہ اپنے لیے برکت کا، اپنے گھروں کے لیے برکت کا، اپنے معاشرے کے لیے برکت کا سبب بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنی دعائیں، التجائیں اور اپنی مناجات خدا کے رسول میں پیش کریں، اس کے اتحاد اور سلامتی کے لیے، اپنے مقامی کلیسیائے پاکستان کے لیے، اپنی کلیسیا بیسسٹ کلیسیا کے لیے، اپنے پیرش کے تمام بھائیوں اور خاندانوں کی سلامتی اور ایمانی رکاوٹ کے لیے، اس روزوں کے موسم میں روحانی بیداری اور ترقی کے لیے خدا کی زیادہ قربت کے لیے، عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگے اپنے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، تمام کارڈنلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کاہنوں کی قوائد کے لیے، راہبان اور راہبات کے لیے، تمام مبشران انجیل کے لیے، تمام بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اپنی خدمت سے کسی کاموں میں مشارت میں کردار ادا کرتے ہیں، کہ خدا سب کو ڈھیر برکت عطا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی آپ کے پاس بھی وقت تمام بیماروں کے لیے یا اس جماعت میں گھروں میں، اس والوں میں یا کسی اور جگہ پر بیماری کی حالت میں ہے کہ خدا انہیں شفا، انہیں زندگی، انہیں توسیع دے، اور اسی کے ساتھ بیٹی لبنہ، عشرے، نشا اور مکان کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، انہیں صحت و زندگی توسیع دے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے جو بے آرامی کا شکار ہے، نشے کے سبب میں مبتلا ہے، وہ جو ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، خدا انہیں سکون عطا کرے، زندگی کو تبدیل کرے اور اس کو نشے کے سبب سے آزاد کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اپنے ایماندار مجاہدین کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں اپنی آرام اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ و طاقت اور ساری قدرت کے سرچشمے، جو دعائیں بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ تیری نظر کی گئی ہیں اور جو دعائیں ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، رحیم باپ مبارک کی دعا کو قبول کر اسی خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ تشریف رکھے بھی نذرانے کا قادر کلی پاک کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا جس قربانی کو آپ کے حق سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہمارے ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا اپنے کرم سے ہمیں عطا کر
کہ ہم اس بات کی عبادت کو لائق طور پر ادا کریں اور ادا کرتے وقت ہمیں مناسب عقیدت کی توفیق عنایت فرما مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنی شکر گزاری ظاہر کرے تاکہ اس سے ہم گناہگاروں کا ضرور کچھ کم ہو اور محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے ہم تیرے رحم و کرم کو اپنائیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کے بے شمار گروہوں کے ساتھ مل کر کہتے ہوئے تیری تعظیم اور ہم کرتے ہیں، قدوس 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 خدا فرشتوں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم باش ہمیں خوش کرنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ آمین۔ ہے اور ہر ایک پاک چیز کچھ بھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر اور پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ ہمارے خداوند نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ کی کھانے کے موقع پر روٹی دی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ پی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نہیں اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک تیری حکم آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخشے جب مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے قابل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے اجل کو پر نظر کر جسے پورے دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ اور اسی طرح جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قواری مریم، حضرت یوسف اس کا نہائے پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدس اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آج ہم سب اپنے نجات دہندہ جس طرح ہمارے خداوند نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں
हमारी आंखें बख्श और क्या हमारे नाम में दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे विनती करते हैं हमें सब बदलों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। यीशु से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती आप में से हर एक के साथ हो। आइए एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह खुदा के बड़े जहान के गुनाहों को धोने जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें इस्लाम के नाम पर। खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने ही मुबारक हैं हम सब जो इस बात बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमें हमेशा की निजात की ज़मानत मिली है। बस एक हम ऐसी जिंदगी बसर करें कि वाकई वो निजात हासिल करने के काबिल हो मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कार्य में खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और कायम रहे। हमारी आज की ये इबादत अपने खुदा को पहुंची, खुदा की सलामती में रहें।